ओम शांति। आज 15 अगस्त 2026 साकार महावाक्य प्रातः मुरली बाबा कहते मिठे बच्चे समस्त को यही संदेश दियो जे देह सहित देहर सबु धर्म को भूली निज को आत्मा मन कर तेबे सबु दुख दूर होइजिबो। प्रश्न तुम संतान मानंकु केउ कथारे फॉलो फादर अर्थात पिता को अनुकरण करने को हेबो। उत्तर जेपरी एही ब्रह्मा बाबा निजर सबुकिछि ईश्वर को अर्पण करदेले संपूर्ण ट्रस्टी होईगले सेहीपरि ट्रस्टी होई रुह केबे हेले भी अयथार्थ खर्च करी पाप आत्मा मानंकु देबा उचित नुह। निजर सबुकिछि ईश्वरीय सेवारे लगाओ पूरा ट्रस्टी होई रुह बाबांक श्रीमतरे चालू थाओ। बाबा देखुछंती क्यों संतान केते श्रीमत रे चालुछि। गीत बजाया बाबा ने तो प्यार का सागर है। ओम शांति। पिला माने गीत सुनिले कहउछंती बाबा आमे केउठारु आसीछु केबे आसिलु पुनी घर को फेरी जिबार रास्ता किपरि भूली गलु। एही ड्रामा को कानरे बुझाई दियो। एही ड्रामा को कानरे बुझाई दियो अर्थात भल भाबरे बुझाई दियो। आमे किए केउठु आसीछु पुनी कुआडे जिबु ज्ञानर एक बुंदा तो दे दियंतु कहीं ना ज्ञानर सागर अटंती। एबे पिला माने जानिछंती आमे आत्मा केउ स्थानर निवासी अटु पुणी बाबा को ओ निज स्वर्ग को किपरि भूली गलु ओ किपरि आसी एठारे दुखी हेलु। एही रहस्य कानरे सुनाई दियो। एबे एही बाबा ज्ञानर सागर ओ पवित्रतार मध्य सागर अटंती प्रेमर सागर मध्य अटंती शांति सुख ओ संपत्तिर मध्य सागर अटंती। एबे बेहद्र बाबांक ठारू एही सबु कथा बुझुछ। आदिरे केउठु आसिलो पुणी मझिरे कौन हैला जहा फलरे आमे रास्ता भूली दुखी होई गलु पुणी एबे बाबा को करुछु पुणी एबे बाबा को मने पकाउछु। बाबा आमको रास्ता बताओ आमे निज सुखधाम को शांति धाम को जिबु। बाबा ही बसी कहउछंती तुमे आदि समय रे कौन थिलो पुणी मझिरे कौन हेलो भक्ति मार्ग किपरि आरंभ हैला शेषरे कौन हैला। एही आदि मध्य अंतर रहस्य एबे बुद्धिरे रहिछि। एहा ड्रामा अटेना मनुष्य माने एहा को निश्चय जानिबा उचित काहेकि ना अभिनेता अटंती। जानिछंती आमे आत्मा माने निराकारी शांति धामरु आसीछु। एही टकी धाम को अर्थात स्थूल दुनिया को आसीछु। मूल बतन सूक्ष्म बतन पुणी एहा होची स्थूल बतन पुणी मूल बतन रु आत्मा माने टकी धाम को अर्थात स्थूल बतन को आसुछंती शरीर धारण करी अभिनय करिवा पाए। आत्मार निवास स्थान हेउची शांति धाम। एही कथा दुनिया रे केही हेले भी जानि नाहंती। एही कथा ज्ञान सागर बाबा ही आसी बुझाउछंती। एबे बुझाउछंती ज्ञान सागर कुहा जाउछि पारलौकिक परमपिता परमात्मा को मनुष्य को कुहा जाई परिबो नाही। एही महिमा केवल बाबांकर गायन करा जाउछि जहा को आउ केही जानि नाहंती। वर्तमान विनाशर समय गायन रहिछि विनाश काले विपरीत बुद्धि। यूरोपवासी एबे बाबा तुमर बुद्धि जो गायन रहिछि विनाश काले विपरीत बुद्धि। यूरोपवासी एबे बाबा तुमर बुद्धिजोग निज सहित लगाउछंती कि माम एकम याद करो। तो बाबा कहीं कि यूरोपवासी को विनाश काले विपरीत बुद्धि बोली कहउछंती कारण से माने बम तैयारी करछंती बाबा को मानु नाहंती भगवान को डरू नाहंती भगवान को मानु नाहंती सेतिपय कहउछंती बाबा आम मानकर बुद्धि जोग निज सहित लगाउछंती कहउछंती माम एकम याद करो मुझे एक को याद करो। मो मुसलमान अटे मो हिंदू अटे मो बौद्धी अटे एसबु हेला देहर धर्म। आत्मा तो आत्मा ही अटे। जी जो जाति रे जन्म होइछि जो धर्म रे जन्म होइछि से निजको सेया भली भाबुछि किंतु आत्मा एटा हला देहर धर्म। देहटा सेई परिवार रे जन्म होइछि सेई धर्म रे जन्म होइछि किंतु आत्मार धर्म हला शांति स्नेह खुशी प्रेम पवित्रता।
ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଦେହର ସବୁ ଧର୍ମ ଛାଡ଼ି ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ଭାବି ମୋତେ ମନେ ପକାଇଲେ ପତିତରୁ ପାବନ ହୋଇଯିବ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ନିଜର ଏହି ଦେହକୁ ମଧ୍ୟ ଭୁଲ। ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ହେଉଛି ବାବାଙ୍କର ସନ୍ଦେଶ। ଦେହ ସହିତ ଦେହର ଯାହା କିଛି ସମ୍ବନ୍ଧ ଅଛି ସବୁ ଭୁଲିଯାଅ। ମୁଁ ଆତ୍ମା ଅଟେ। ଆମ ସମସ୍ତ ଭାଇମାନଙ୍କର ପିତା ଜଣେ ଅଟନ୍ତି। ଏହି ବ୍ରହ୍ମା ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଆତ୍ମା। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ଭାଇ ଭାଇ ହୋଇଗଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ଭାଇ ଭାଇ ପତିତ ଦୁଃଖୀ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ କାମଚିତାରେ ଚଢ଼ି ଭସ୍ମ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଦ୍ୱାପର ଆରମ୍ଭରେ ରାବଣ ରାଜ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲେ। ତୁମେ ସବୁ ବାମ ମାର୍ଗକୁ ଚାଲିଯାଉଛ। ସେତେବେଳେ ପୁଣି ଅନ୍ୟ ଧର୍ମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଅଧା ସମୟ ତୁମେ ପବିତ୍ର ରହୁଛ, ପୁଣି ଅଧା ସମୟ ତୁମେ ପତିତ ହେଉଛ। 21 ଜନ୍ମ ଭାରତରେ ହିଁ ଗାୟନ କରାଯାଏ। କୁମାରୀ ସିଏ ଯିଏ 21 କୁଳର ଉଦ୍ଧାର କରିଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ କୁମାରୀମାନଙ୍କର ସମ୍ମାନ ରହିଥାଏ। ତୁମେ ଭାରତର କ'ଣ ସାରା ଦୁନିଆର ଉଦ୍ଧାର କରୁଛ। ତୁମେ ଜାଣିଛ ଆମେ ସବୁ ଆତ୍ମାମାନେ ଶିବବାବାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ଅଟୁ। ତେଣୁ କୁମାର ହିଁ ହେଲ। ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ହେଲେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ହେଇଥାଉ। ଏହି ଜ୍ଞାନ ତୁମ ପାଖରେ ଅଛି। ଆମେ ସବୁ ଆତ୍ମାମାନେ ଭାଇ ଭାଇ ଅଟୁ। ସମସ୍ତେ ବାବାଙ୍କୁ ଡାକୁଛୁ ହେ ପତିତ ପାବନ ଆସ, ଏହି ରାବଣ ରାଜ୍ୟରୁ ଦୁଃଖରୁ ଆମକୁ ମୁକ୍ତ କର। ପୁଣି ଆମର ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶକ ହୋଇ ଆମକୁ ଘରକୁ ଫେରାଇ ନେଇ ଚାଲ। ଆମର ଦୁଃଖ ହରଣ କର ଏବଂ ସୁଖ ଦିଅ। ଏବେ ତୁମେ ଜାଣୁଛ ବାସ୍ତବରେ ବାବା ଆସିଛନ୍ତି। ଆମକୁ ଏହି କଳିଯୁଗ ରାବଣ ରାଜ୍ୟରୁ ମୁକୁଳାଇ ସାଥିରେ ନେଇଯିବେ। ବାବା ଜାଣିଛନ୍ତି ସବୁ ଆତ୍ମାମାନେ ପତିତ ଅଟନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଶରୀର ମଧ୍ୟ ପତିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଆତ୍ମାକୁ ହିଁ ପାବନ କରାଇ ନିର୍ବାଣ ଧାମ ନେଇଯିବେ। ବାବା ଆମେ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ପାବନ କରାଇ ନିର୍ବାଣ ଧାମକୁ ନେଇଯିବେ। ଏହି ମୁରଲୀ ଦ୍ୱାରା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ପଢ଼ୁଛେ ମୁରଲୀ, ଏ ମୁରଲୀ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ନିଜେ ନିଜକୁ ପାବନ ବନାଇବା। ବାବାଙ୍କୁ ୟାଦ କରିକି ବିକର୍ମ ବିନାଶ କରିବା। ଅତୀତ ଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ହୋଇଛି, ପୁଣି ଭବିଷ୍ୟତ ହେବ। ଆଦି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତ, ପୁଣି ଆଦି। ସତ୍ୟଯୁଗ ଆଦି, କଳିଯୁଗ ଅନ୍ତ, ପୁଣି ଭବିଷ୍ୟତରେ ସତ୍ୟଯୁଗ ହେବ। ଏହା ତ ସହଜ ଅଟେ ନା। ଆଚ୍ଛା ମଝିରେ କ'ଣ ହେଲା? ଆମେ କିପରି ପତିତ ହେଲୁ? ଆମେ ପାବନ ଦେବତା ଥିଲୁ, ପୁଣି ପାବନରୁ ପତିତ କିପରି ହେଲୁ? ଏବେ ତୁମେ ବୁଝୁଛ। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ରାବଣ ରାଜ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେଲେ ତୁମେ ପତିତ ହେଉଛ। ଏବେ ତୁମକୁ ପୁଣି ଭବିଷ୍ୟତର ଦେବତା କରିବାକୁ ଆସିଛି। ଏଥିରେ ଜଟିଳତାର କୌଣସି କଥା ନାହିଁ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ତୁମକୁ ଏହି ବିଷୟ ସାଗରରୁ ଆରପାରିକୁ ନେଇଯାଉଛି। ଗାୟନ ମଧ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି ନୟା ମେରି ପାର ଲଗାଓ। ତ ସମସ୍ତେ ଏକ ବାବାଙ୍କୁ ହିଁ ଡାକୁଛନ୍ତି। କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଆଉ ଏ ନୌକା ବାହି ପାରୁନି, ମୋର ନୟାକୁ ତମେ ପାର ଲଗାଅ। ବିଷୟ ସାଗରରୁ କ୍ଷୀର ସାଗରକୁ ନେଇ ଚାଲ। ଆମର ବୁଡ଼ି ଯାଇଥିବା ଡଙ୍ଗାକୁ କ୍ଷୀର ସାଗରକୁ ନେଇ ଚାଲ। ଏହି ସଂସାରରେ, ଏହି କଳିଯୁଗ ଦୁନିଆରେ ସମୟ କାଟିବା, ଜୀବନ ବିତେଇବା କଷ୍ଟକର ହେଲାଣି। ସେଥିପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି ନୟା ମେରି ପାର ଲଗାଓ। ତାଙ୍କୁ ନାଉରିଆ ତାଙ୍କୁ ନାଉରିଆ କୁହାଯାଏ। ବଗିଚାର ମାଲିକ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ମାନେ ଆମେ ସବୁ ହେଲେ ଫୁଲ, ଆଉ ସେ ଫୁଲମାନଙ୍କର ମାଳି। ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସେଣ୍ଟରର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଟିଚରଙ୍କୁ ମାଳି କୁହାଯାଏ। ତାପରେ ଏ ସବୁ ଯେତକ ବଗିଚା, ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ସେଣ୍ଟର, ସବୁ ବଗିଚାମାନଙ୍କର ସେ ମାଲିକ। ତାପରେ ସେ ହେଲେ ନାଉରିଆ, ଆମକୁ ପାର ଲଗାଉଛନ୍ତି। ଏବେ କଣ୍ଟାର ଜଙ୍ଗଲରେ ପଡ଼ିଛୁ, ଆମକୁ ପୁଣି ଫୁଲର ବଗିଚାକୁ ନେଇ ଚାଲ। ଏ କଳିଯୁଗ ହେଲା କଣ୍ଟାର ଜଙ୍ଗଲ, ଆଉ ଫୁଲର ବଗିଚା ହେଲା ସତ୍ୟଯୁଗ। ଦେବତାମାନେ ଫୁଲ ଅଟନ୍ତି ନା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତେ ହେଉଛନ୍ତି କଣ୍ଟା, ପରସ୍ପରକୁ ଦୁଃଖ ହିଁ ଦେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। ଦେବତା କେବେ କାହାକୁ ଦୁଃଖ ଦେଇନଥାନ୍ତି। ସେଠାରେ ତ ସୁଖ ହିଁ ସୁଖ ରହିବ। ସେମାନେ ତ କେବଳ ଗାୟନ କରୁଛନ୍ତି। ତୁମେ ଏଠାରେ ବାସ୍ତବରେ ଶୁଣୁଛ। କହୁଛନ୍ତି ନା ବାବା ଆମେ କେବେଠାରୁ ଭୁଲିଲୁ? ଏହି ସୃଷ୍ଟି ଚକ୍ରକୁ ଆମେ କିପରି ଭୁଲିଗଲୁ? ସତ୍ୟଯୁଗ ତ୍ରେତାଯୁଗ ଏହା ଜାଣିନଥିଲୁ। କାହିଁକିନା ସେଠାରେ ଆମେ ସୁଖୀ ଥିଲୁ। ପୁଣି ଦୁଃଖୀ କେବେ ହେଲୁ? ଯେବେ ରାବଣ ରାଜ୍ୟ
ରାବଣ ରାଜ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ଆମେ ଦୁଃଖୀ ହେଇଗଲୁ। ଭାରତବାସୀ ରାବଣକୁ ଜଳାଇ ଚାଲିଛନ୍ତି ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାର ବିନାଶ ନ ହୋଇଛି। ପୁଣି ସତ୍ୟଯୁଗରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଜଳାଇବେ ନାହିଁ। ଏହା ହେଉଛି ଭକ୍ତି ମାର୍ଗ। ଏବେ ରାବଣ ରାଜ୍ୟ ବିନାଶ ହେବ। ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ରାବଣକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଜଳାଇଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ମରେ ନାହିଁ। ଏବେ ତୁମ ସମ୍ମୁଖରେ ରାବଣର ଯେପରି ମରିଯାଇଛି। ତୁମେ ଜାଣିଛ, ରାବଣ ରାଜ୍ୟ ଏବେ ଶେଷ ହେବ। 5 ଭୂତର ମୁଣ୍ଡ କଟା ଯାଉଛି। କାମ, କ୍ରୋଧ, ଲୋଭ, ମୋହ, ଅହଙ୍କାର, ଏହାର ମୁଣ୍ଡ, 5ଟା ରାକ୍ଷସର ମୁଣ୍ଡ କଟା ଯାଉଛି। ବାବା କାଟୁଛନ୍ତି, ଆମକୁ ଏ ମୁରଲି ଶୁଣାଉଛନ୍ତି। ଆମେ ତାପରେ ସେଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ କାଟି ଦଉଛେ। ପ୍ରଥମେ କାମରୂପକ ଭୂତର ମୁଣ୍ଡକୁ କାଟୁଛ। କାମ ବିକାର ହିଁ ମହାଶତ୍ରୁ ଅଟେ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ଏହି 5 ଭୂତ ଉପରେ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କଲେ ହିଁ ତୁମେ ବିଶ୍ୱ ଉପରେ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବ। ମନୁଷ୍ୟ ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ତ ପତିତଟୁ, ସେଥିପାଇଁ ଡାକୁଛନ୍ତି, ପତିତଙ୍କୁ ପାବନ କରିବାକୁ ଆସ, ପତିତଙ୍କୁ ପାବନ କରିବାକୁ ଆସ। ଆତ୍ମା ଡାକୁଛି, ହେ ପତିତ ପାବନ। ଆତ୍ମା ଡାକୁଛି, ହେ ପତିତ ପାବନ। ହେ ବାବା, ହେ ନାଉରିଆ, ହେ ଦୟାଶୀଳ, ହେ କରୁଣାମୟ ବାବା ଆସ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ କଳ୍ପ କଳ୍ପ ଧରି ଆସୁଛି। କିପରି ଆସୁଛି ଏକଥା କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଗୀତାରେ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ଭଗବାନ ଆସି ରାଜଯୋଗ ଶିଖାଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ କିଏ, କେବେ ଆସିଥିଲେ, ଏକଥା କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଗୀତାକୁ ତ ଖଣ୍ଡନ କରିଦେଇଛନ୍ତି। କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଦ୍ୱାପରକୁ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଦ୍ୱାପର ପରେ ତ ଦୁନିଆ ଆହୁରି ହିଁ ପତିତ ହେଉଛି। ତେବେ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ଆସି କୃଷ୍ଣ କ'ଣ କଲେ? ମନୁଷ୍ୟ ତ କିଛି ହେଲେ ବୁଝୁ ବି ନାହାନ୍ତି। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନରାଇଟିୟସ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ଅସତ୍ୟ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ରାଇଟିୟସ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ସତ୍ୟ ହେବେ। ତୁମେ ଏବେ ଅନରାଇଟିୟସ୍ରୁ ରାଇଟିୟସ୍ ହେଉଛ। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ତୁମେ ହିଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ନିର୍ବିକାରୀ ପୂଜ୍ୟ ଥିଲ। ତୁମେ ହିଁ ଏବେ ବିକାରୀ ପୂଜାରୀ ହୋଇଯାଇଛ। ଆପେ ହିଁ ପୂଜ୍ୟ, ଆପେ ହିଁ ପୂଜାରୀ। ପ୍ରଥମେ ତୁମେ ପୂଜ୍ୟ ଥିଲ। 21 ଜନ୍ମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ପୁଣି ପୂଜାରୀ ହୋଇଛ। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ 8 ଜନ୍ମ, ପୁଣି ତ୍ରେତା ଯୁଗରେ 12 ଜନ୍ମ ନେଉଛ। ବାବା ହିଁ କହୁଛନ୍ତି, ତୁମେ ପତିତ କିପରି ହେଲ? କେବେଠାରୁ ତଳକୁ ଖସିଲ? ଏହି ସୃଷ୍ଟିର ଚକ୍ର ଘୂରି ଚାଲିଛି। ସାରା ବିଶ୍ୱର ଇତିହାସ, ଭୂଗୋଳ, ଆଦି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର ରହସ୍ୟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବସି ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ଏକରସ ଅର୍ଥାତ୍ ସମାନ ଭାବରେ ବୁଝିବେ ନାହିଁ, କ୍ରମାନ୍ୱୟରେ ହିଁ ବୁଝିବେ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଆସି ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ସ୍ଥାପନ କରୁଛି। ଏବେ ତୁମକୁ ସର୍ବଗୁଣ ସମ୍ପନ୍ନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେ ସତ୍ୟଯୁଗକୁ ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏହିଠାରେ ରହିବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ। ପୁଣି ଭବିଷ୍ୟତରେ ଯାଇ ତୁମେ ରାଜତ୍ୱ କରିବ। ତା ମଝିରେ ସବୁ ବିନାଶ ହୋଇଯିବ। ବିନାଶ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବ ନିଶ୍ଚୟ। ତୁମେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ନିଜର ଅଭିନୟ କରିବ। ତୁମକୁ ଜଣା ପଡ଼ୁନାହିଁ ଆଗକୁ କ'ଣ ହେବ। ଯାହା କଳ୍ପ ପୂର୍ବରୁ ହୋଇଥିବ, ତାହା ହିଁ ହେବ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ତୁମକୁ ମୋଟ ଉପରେ କୁହାଯାଉଛି ସ୍ଥାପନା ଏବଂ ବିନାଶ ହେବ। ବିନାଶ କିପରି ହେବ, ତାହା ତ ଯେତେବେଳେ ହେବ ସେତେବେଳେ ଦେଖିବ। ଦିବ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି ଦ୍ୱାରା ବିନାଶ ତ ଦେଖିଛ, ଆଗକୁ ଗଲେ ବାସ୍ତବରେ ଦେଖିବ। ସ୍ଥାପନାର ସାକ୍ଷାତକାର ମଧ୍ୟ ଦିବ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି ଦ୍ୱାରା ଦେଖିଛ, ପୁଣି ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲରେ ଦେଖିବ। କିନ୍ତୁ ଅଧିକ ଧ୍ୟାନରେ ଯିବା ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ନାହିଁ। ପୁଣି ବୈକୁଣ୍ଠକୁ ଯାଇ ନୃତ୍ୟ କରିବାରେ ଲାଗି ପଡ଼ୁଛନ୍ତି। କହୁଛନ୍ତି, ଧ୍ୟାନରେ ଯାଇ ବୈକୁଣ୍ଠରେ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ନିଜକୁ, ଆଉ ନୃତ୍ୟ କରିବାରେ ଲାଗି ପଡ଼ୁଛନ୍ତି। ସାକ୍ଷାତକାର କଲେ ନା ଜ୍ଞାନ ନା ଯୋଗ, ଉଭୟରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ଧ୍ୟାନରେ ଯିବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। କେବଳ ଭୋଗ ତ ଲଗାଯାଉଛି। ତୁମେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସେଠାକୁ ଯାଉଛ। ଦେବତା ଓ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କର ସଭା ଲାଗୁଛି। ଏଠାରେ ତୁମେ ପିଅର ଘରେ ଅର୍ଥାତ୍ ପିତାଙ୍କ ଗୃହରେ ବସିଛ। ତୁମକୁ ଯୋଗ୍ୟ କରାଯାଉଛି ବିଷ୍ଣୁପୁରୀ ଯିବା ପାଇଁ। କନ୍ୟାର ନିର୍ବନ୍ଧ ହେଲେ ତାକୁ ବୁଝାଇ ଦିଆଯାଏ ଶ୍ୱଶୁର ଘରେ କିପରି ଚଳିବ। ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ସ୍ନେହରେ ଚାଲିବ, ଝଗଡ଼ା କରିବ ନାହିଁ। ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ସେହିପରି ହେଉଛି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି,
ତୁମକୁ ସର୍ବଗୁଣ ସମ୍ପନ୍ନ ଏହିଠାରେ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସ୍ୱର୍ଗରେ କୌଣସି ଲଢ଼ାଇ ଝଗଡ଼ା ଆଦି ହେବ ନାହିଁ। ଏବେ ତୁମେ ବିଷ୍ଣୁପୁରୀ ଅର୍ଥାତ୍ ଶ୍ୱଶୁର ଘରକୁ ଯିବ। ସେଠାରେ ମହାନ୍ ବୈଷ୍ଣବ ଥାଆନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପରି ବୈଷ୍ଣବ ସୃଷ୍ଟିରେ ନାହାନ୍ତି। ବୈଷ୍ଣବ ଦେବତାମାନେ ବିକାରରେ ଯାଇନଥାନ୍ତି। ବିକାର ହେଉଛି ହିଂସା। କୁହାଯାଇଥାଏ ଅହିଂସା ପରମ ଧର୍ମ। ଅହିଂସା ପରମ ଦେବୀଦେବତା ଧର୍ମ। ଏବେ ତୁମେ ଜାଣିଛ ଆମେ ବାପଘରେ ବସିଛୁ। ପୁଣି ଆମକୁ ବିଷ୍ଣୁପୁରୀ ଯିବାକୁ ହେବ। ଜାଣିଛ ସେଠାରେ ବହୁତ ସୁଖ ମିଳିବ। ବିବାହ ପୂର୍ବରୁ କନ୍ୟା ଚିରା ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିଥାଏ, ଯାହାକୁ ବନବାହ କହିଥାନ୍ତି। ତୁମ ପାଖରେ ବି ଏବେ କ'ଣ ଅଛି? କିଛି ବି ନାହିଁ। ଏଠାରେ ତ ମାଟି ଗୋଡ଼ି ଅଛି। ଏଠାରେ ତୁମର କୌଣସି ଅଳଙ୍କାର ପିନ୍ଧିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ କହୁଛନ୍ତି ଘର ସଂସାରରେ ରହିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ବିବାହ ଆଦିକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ତେଣୁ ଅଳଙ୍କାର ଆଦି ପିନ୍ଧିବାର ମନା ନାହିଁ। ବାବା ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି ଯେହେତୁ ତୁମେ ସଂସାରରେ ଚଳୁଛ, ତେଣୁ ତୁମେ ଅଳଙ୍କାର ପିନ୍ଧ, ଭଲ ବସ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ପିନ୍ଧ। ନଚେତ୍ କହିବେ ବିଧବା ଅଳଙ୍କାର ପିନ୍ଧୁନାହାନ୍ତି। ନାମ ବଦନାମ ହୋଇଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ନାମ ବଦନାମ କର ନାହିଁ। ଯାହା ବି ପିନ୍ଧ, ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ଭାବି ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଅ। ଯେଉଁ ସ୍ଥାନକୁ ବି ଗଲେ ମଧ୍ୟ ଏହି ମନ୍ତ୍ର ମନେ ରଖ। ନିଜକୁ ପରୀକ୍ଷା କର। ଆମେ ବାବାଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ରହୁଛୁ। ଏଠାକୁ ଆମେ ଯାଉଛୁ ବାବାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ। ତାଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧ ରଖିବାକୁ ହେବ। ହାଥ କା ଡେ ଦିଲ ୟାର ଡେ ଅର୍ଥାତ୍ ହାତରେ କାମ କର, ହୃଦୟରେ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଅ। ତେବେ ବୁଝାଯିବ ଇଏ ମଜବୁତ ଅଛନ୍ତି। ଅଳଙ୍କାର ଆଦି ପିନ୍ଧି ବିବାହକୁ ଯାଅ। ଏକତ୍ର ରୁହ, କିନ୍ତୁ ମହାବୀର ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଇଥାନ୍ତି ନା। ଗୁରୁ ବେଶ୍ୟା ପାଖକୁ, ସର୍ପ ପାଖକୁ ପଠାଇଦେଲେ। ଗୁରୁ ପରୀକ୍ଷା ନେବା ପାଇଁ ନିଜର ଚେଲାକୁ ବେଶ୍ୟା ପାଖକୁ ପଠାଇଦେଲେ, ସର୍ପ ପାଖକୁ ପଠାଇଦେଲେ। ତ ପାସ୍ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯାଇକରି ସେଠି ପରୀକ୍ଷାରେ ପାସ୍ ହେବାର ଅଛି। ଫେଲ୍ ହେବା ପାଇଁ ପଠାଇ ନଥିଲେ, ହଇରାଣ ହେବା ପାଇଁ ପଠାଇ ନଥିଲେ। ଯିଏ ବାହାଦୁରୀ ସହ ପାସ୍ ହୋଇ ଦେଖାଇଥାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମହାବୀର କୁହାଯାଏ। ବାବାଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ରହିଲେ କୌଣସି କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ ଦ୍ୱାରା ଚଞ୍ଚଳତା ହେବ ନାହିଁ। ବାବାଙ୍କୁ ଭୁଲିଲେ କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ ଚଞ୍ଚଳ ହେବ। ବିଶ୍ୱର ତୁମେ ମାଲିକ ହେଉଛ। ଏହା କ'ଣ ଛୋଟ କଥା? ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଏହି କଥାକୁ ଆଦୌ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଯଦିଓ କିଛି କଥା ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଖଣ୍ଡନ କରି ଦେଇଛନ୍ତି। ଭଗବାନ ଉବାଚ ମୁଁ ତୁମକୁ ରାଜଯୋଗ ଶିଖାଉଛି। ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଞ୍ଚିଥିବା, ଜ୍ଞାନ ଅମୃତ ପାନ କରି ଚାଲିଥିବା, ଶୁଣି ଚାଲିଥିବା, ରାଜଧାନୀ ସ୍ଥାପନ ହୋଇଯିବ। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଘଡ଼ି ଘଡ଼ି ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଉଛି। କେବଳ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଅ। ଦୈବୀ ଲକ୍ଷଣ ଧାରଣ କର। କୌଣସି ବି ବିକର୍ମ ନ ହେଉ। ଏହା ଅସୁରମାନଙ୍କର କାମ ଅଟେ। ତୁମେ ଏବେ ଦେବତା ହେଉଛ, ପୁଣି ଦୈବୀଗୁଣ ଧାରଣ କରିବାକୁ ହେବ। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ହେଉଛି କାମ ବିକାରର କଣ୍ଟା। ପୂର୍ବରୁ ଅଭ୍ୟାସ ପଡ଼ିଯାଇଥିବାରୁ ଘଡ଼ି ଘଡ଼ି ତଳକୁ ଖସି ପଡ଼ୁଛନ୍ତି। ମାୟା ଚାପୁଡ଼ା ମାରି ବେହୋସ କରିଦେଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ଗାୟନ କରାଯାଇଛି। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଭାବରେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି ଏବେ ତୁମେ କେବଳ ବାବାଙ୍କର ହୋଇଛ। ତ ପିଲାମାନେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ପିଲାମାନେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ବାବାଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଛି। ଏତେ ସୁନ୍ଦର କଥା ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ଏତେ ସୁନ୍ଦର କଥା ବର୍ଣ୍ଣନ କରୁଛନ୍ତି, ପୁଣି ଗୋଟେ ଦିନ ଭାଗନ୍ତି ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ବାବାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିକି ଭାଗି ଯାଉଛନ୍ତି। ଏବେ ତୁମେ କେବଳ ବାବାଙ୍କର ହୋଇଛ। କହୁଛ ମଧ୍ୟ ଇଏ ସବୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଦାନ, ତେଣୁ ତୁମେ ଟ୍ରଷ୍ଟି ହୋଇଯାଉଛ। ଏସବୁ ତାଙ୍କର। ଆମକୁ ତାଙ୍କ ଶ୍ରୀମତରେ ଚାଲିବାକୁ ହେବ। ବାବା ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମୋତେ ସବୁକିଛି ଅର୍ପଣ କରି ପୁଣି ଶ୍ରୀମତରେ କିପରି ଚାଲୁଛନ୍ତି। କୌଣସି ଅଯଥା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ପାପ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ଦେଉନାହାନ୍ତି ତ। ଆରମ୍ଭରୁ ଏହି ବ୍ରହ୍ମା ମଧ୍ୟ ଟ୍ରଷ୍ଟି ହୋଇ, ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ହୋଇ ଦେଖାଇଲେ ନା। ସବୁକିଛି ଈଶ୍ୱର ଅର୍ପଣ କରି ନିଜେ ଟ୍ରଷ୍ଟି ହୋଇଗଲେ। ଆଉ କାହାକୁ କିଛି ଦେଲେ ନାହିଁ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଅର୍ଥେ କଲେ। ତେଣୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କାମରେ ହିଁ ଲାଗିବା ଉଚିତ। ଶରୀର ନିର୍ବାହ ତ ହେଉଥିଲା ନା। ଯାହା କିଛି ଥିଲା ସବୁ ସେବାରେ ଲଗାଇଦେଲେ। ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ଅନ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ଏପରି କଲେ।
ଭଟ୍ଟି ସଂଗଠନ ହୋଇଗଲା। ଭଟ୍ଟି ସଂଗଠିତ ନ ହୋଇଥିଲେ ସେବା ନିମନ୍ତେ ସନ୍ତାନମାନେ ହୁସିଆର ଅର୍ଥାତ୍ ଯୋଗ୍ୟ କିପରି ହୋଇଥାନ୍ତେ? ପାକିସ୍ତାନରେ ଶିଖିଲେ, ପୁଣି ଏଠାକୁ ଆସି ଶିଖିଲେ। ଯେବେ ବୁଝାଇବା ଯୋଗ୍ୟ ହେଲେ ସେତେବେଳେ ବାହାରକୁ ବାହାରିଲେ। ଏବେ ତ ଦେଖ କେତେ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ଆଦି କରି ଚାଲିଛନ୍ତି। ବିଖ୍ୟାତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏହି ଜ୍ଞାନଯଜ୍ଞରେ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ବିଘ୍ନ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିବ। ବିଘ୍ନକୁ ଡରିବା ଅନୁଚିତ। ଅବଳାମାନଙ୍କ ଉପରେ କେତେ ଅତ୍ୟାଚାର ହେଉଛି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଯୋଗ ବଳରେ ରହି ତାଙ୍କୁ ବୁଝାଅ। ଭଗବାନ ପିତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ହୋଇ ପୁଣି ତାଙ୍କୁ ଭୁଲି ଯାଉଛ। ଭଗବାନ ପିତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ହୋଇ ପୁଣି ତାଙ୍କୁ ଭୁଲି ଯାଉଛ। ମାୟାର ହେଇଯାଉଛ। ଏହା ମଧ୍ୟ ହାରଜିତର କୁସ୍ତି ଅଟେ, କିନ୍ତୁ ବକ୍ସିଂ ସଦୃଶ। ମାୟା ଘୁଷା ଅର୍ଥାତ୍ ମୁଥ ମାରିଲେ ବେହୋସ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମାୟାଠାରୁ କେବେ ହାର ନାହିଁ। ପବିତ୍ର ରହିଲେ ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ ହେବ। କେତେ ବଡ଼ ଆମଦାନୀ। ଯଦି ପୂରା ପୁରୁଷାର୍ଥ ନ କରିବ ତେବେ ଯାଇ ସେଠାରେ ଦାସଦାସୀ ହେବ। ସାରା ରାଜଧାନୀ ଏହିଠାରେ ହିଁ ସ୍ଥାପନ ହେଉଛି। ଆଚ୍ଛା, ମିଠା ମିଠା ଶିକିଲଧେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ପିତା ବାପଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହଭରା ସ୍ମୃତି ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆମେ ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କ ପ୍ରତି ବହୁତ ବହୁତ ୟାଦ ପ୍ୟାର ଏବଂ ନମସ୍ତେ। ଶୁକ୍ରିୟା ମେରେ ବାବା, ବହୁତ ବହୁତ ଶୁକ୍ରିୟା। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାରାଂଶ। 1 ନମ୍ବର, ବଞ୍ଚିଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜ୍ଞାନ ଅମୃତ ପିଇବାର ଅଛି। ମହାବୀର ହୋଇ ମାୟାର ବକ୍ସିଂ ଅର୍ଥାତ୍ ମୁଷ୍ଟିଯୁଦ୍ଧରେ ବିଜୟୀ ହେବାର ଅଛି। ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧ ରଖି ମଧ୍ୟ ମନକୁ କେବଳ ଏକ ବାବାଙ୍କ ନିକଟରେ ରଖିବାକୁ ହେବ। ବିଘ୍ନକୁ ଡରିବାର ନାହିଁ। ସେବାରେ ନିଜର ସବୁକିଛି ସଫଳ କରିବାର ଅଛି। ସବୁକିଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରି ଟ୍ରଷ୍ଟି ହୋଇ ରହିବାର ଅଛି। ଅଯଥାର୍ଥ କାର୍ଯ୍ୟରେ କିଛି ବି ଲଗାଇବାର ନାହିଁ। ବାବା ସୁନ୍ଦର ବରଦାନ ଦେଉଛନ୍ତି। ନିଜର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱରୂପର ଆବାହନ ଦ୍ୱାରା ଆବାଗମନ ଅର୍ଥାତ୍ ଯିବା ଆସିବାର ଚକ୍ରରୁ ମୁକ୍ତ ରହୁଥିବା ଭାଗ୍ୟବାନ ତାରକା ହୁଅ। ନିଜର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱରୂପର ଆବାହନ ଦ୍ୱାରା ଆବାଗମନ ଅର୍ଥାତ୍ ଯିବା ଆସିବାର ଚକ୍ରରୁ ମୁକ୍ତ ରହୁଥିବା ଭାଗ୍ୟବାନ ତାରକା ହୁଅ। ଏବେ ନିଜର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥିତିର ବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱରୂପର ଆବାହନ କର, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେହି ସ୍ୱରୂପ ହିଁ ସର୍ବଦା ସ୍ମୃତିରେ ରହିବ। ତାହାଦ୍ୱାରା କେବେ କେବେ ଯେଉଁଭଳି ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥିତିରୁ ନୀଚ ସ୍ଥିତିକୁ ଯିବା ଆସିବା କରିବାର ଚକ୍ର ଚାଲୁଛି, ବାରମ୍ବାର ସ୍ମୃତି ଏବଂ ବିସ୍ମୃତିର ଚକ୍ରରେ ଆସିଯାଉଛ, ସେଥିରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇଯିବ। ଦୁନିଆର ଲୋକମାନେ ଜନ୍ମ ମରଣର ଚକ୍ରରୁ ମୁକ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତୁମେମାନେ ବ୍ୟର୍ଥ କଥାଗୁଡ଼ିକରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ଚମକୁଥିବା ଭାଗ୍ୟବାନ ତାରକା ହୋଇଯିବ। ବାବା ସ୍ଲୋଗାନ ଶୁଣାଉଛନ୍ତି, କୌଣସି ବି ବିଘ୍ନର ବଶୀଭୂତ ହେବା ଅର୍ଥାତ୍ ଆତ୍ମାରୂପୀ ହୀରାରେ ଦାଗ ଲଗାଇଦେବା। ये अव्यक्त इशारे हैं। अपवित्रतार बीजକୁ ମଧ୍ୟ ସମାପ୍ତ କରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଅର୍ଥାତ୍ ପବିତ୍ର ହୁଅ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ଯେପରି ତୁମମାନଙ୍କର ଆଦି ସ୍ୱରୂପ ପବିତ୍ର ଦେବତା ସ୍ୱରୂପ ଅଟେ, ସେହିପରି ଏହି ଅନ୍ତିମ ଜନ୍ମ ମଧ୍ୟ ପବିତ୍ର ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜୀବନ ଅଟେ। ଏହି ସ୍ମୃତି ଆଧାରରେ ପବିତ୍ର ଜୀବନକୁ ଅତି ସହଜ ଅନୁଭବ କର। ପବିତ୍ର ହୁଅ, ଯୋଗୀ ହୁଅ। ଏହି ମହାମନ୍ତ୍ର ସର୍ବ ପ୍ରାପ୍ତିର ଚାବି ଅଟେ। ଯଦି ପବିତ୍ରତା ନାହିଁ, ଯୋଗୀ ଜୀବନ ନାହିଁ, ତେବେ ଅଧିକାରୀ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଅଧିକାରର ଅନୁଭୂତି କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଏହି ମହାମନ୍ତ୍ର ହିଁ ସର୍ବ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ଅନୁଭୂତି କରିବାର ଚାବିକାଠି ଅଟେ। ଆଚ୍ଛା, ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।